बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ज़रा इमरान ते की हाल चाल है थोड़ा ठीक ठाक। उम्मीद है कि तुम सारे ठीक होवोगे। अच्छा जी, इस टाइम मैं मौजूद हाँ हनीफ मंगड़ जिम च बटाला जंडा सिंह जेह्ड़ा कि मेरा अपना पिंड है। हनीफ मंगड़ जिम जी मेरे हस्बैंड ने जिम गाँव के अंदर बनाई हुई है। माशाल्लाह वो लोगों की हेल्थ से बहुत ज़्यादा जो है ना कम कर रहे हैं। माशाल्लाह स्पोर्ट्स से बड़ी मेहनत करते पे ने, बड़ा कम करते पे ने। अल्लाह पाक जी उन्होंने मजीद तरक्कियां दे। ते अज साढ़े कोल मौजूद ने बास्केटबाल के बड़े ही अच्छे कोच सर नवाजिश साहब। उन्होंने नाल भी तुहाडी मुलाकात करवावांगे ते तुहानूं दसदे चलीए कि वो साडी कौम के असल हीरो ने। माशाअल्लाह दे नाल वो पाकिस्तान दे विच रह के भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा साडे मुल्क का नाम रोशन किया है। ते पाकिस्तान तो बाहर भी कुछ मुल्कों के विच जाके उन्होंने बड़ा साडे मुल्क दा बड़ा नाम रोशन किया है। ते आओ तुहानूं उन्हां दे नाल मिलाने आं। अच्छा जी, साढ़े नाल सर नवाजिश साहब पाकिस्तान बास्केटबॉल टीम के बड़े अच्छे कोच मौजूद ने। ते लिहाजा स्पोर्ट्स के हवाले नाल मैं कुछ मतलब नहीं ज़्यादा जानती। मेरे हस्बैंड जेह्ड़े ने वो तुहानूं पहले मैं दस चुकी हाँ कि उन्होंने पिंड के अंदर जिम बनाई हुई है ते इहदे ते बहुत ज़्यादा वो कम कर रहे हैं। ते वो ही जेह्ड़े ना मजीद उन्हां दे नाल सवाल करनगे। सर जी की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? इमरान भाई मैं बास्केटबॉल 90 बल्कि 190 अपना 1990 तो शुरू की है। ते तकरीबन 2015 तक लास्ट खेलिया। और इस दे दौरान मैं अपने मुल्क दे विच मेरा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी की तरफों मैं खेलिया। पाकिस्तान आर्मी की टीम की मैं कप्तानी भी की है। फिर मैं मुल्क तो बाहर भी गया नैशनल टीम विच मुख्तलिफ साउथ एशियन गेम ते गया, इस्लामी गेम ते गया। फिर मैं साउथ एशियन गेम ते पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की है। तो उस तो बाद फिर हुण मैं इस टाइम पाकिस्तान दा टीम नू कोच कर रहा। वुमेन्स वुमेन ਸਰ टीम ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तकरीबन पिछले 10 साल तो पाकिस्तान टीम नू कोचिंग कर रहा। और मुल्क के काफ़ी बार सिल्वर मैडल तक भी असी गए हैं माशाल्लाह। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्रेस रही है साड़ी। ਸਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੇਡੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? जी मैं अलहमदुलिल्लाह जिस लैवल ते मैं खेलिया उस लैवल तो अपने लैवल तो बहुत अच्छे प्लेयर तैयार किए हैं जिहड़े कि अज इस टाइम करंट पाकिस्तान विच खेल रहे हैं। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? पाकिस्तान वास्ते इमरान भाई मैं काफ़ी मुल्कों में गया। और पाकिस्तान वास्ते मैं तकरीबन इंडिया 2-3 दफ़ा जाके खेलिया, बांग्लादेश जाके खेलिया, श्रीलंका खेलिया, सऊदीया विच गए हैं। लास्ट टाइम अज़रबाईजान इस्लामी गेम ते गए हैं। काफ़ी मुल्कों नाल खेले हैं, क्यों फ्रेंडली मैच भी खेले हैं। साउथ एशियन दे विच भी असी काफ़ी दफ़ा गए हैं। अलहमदुलिल्लाह बड़ी काफ़ी जगह ते खेल के आए हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? जी अलहमदुलिल्लाह मेरा बेसिकली इमरान भाई एक एक पिंड के नाल ही तलक है। एक पिंड विचों मैं उठ के जो गया बास्केटबाल दे ਸਰ ਸੌਰੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ? मेरे पिंड का नाम है जी डिंगा। ਡਿੰਗਾ। ਇਹ जिला ਜਰਾ ਥੋੜਾ गुजरात ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ जिला ਤੇ? जिला गुजरात तहसील खारियां दे विच डिंगा शहर उत्थे मेरी रहायश है। तो मैं उत्थे जो फौज दे विच गया तो मैं सारी गेम जाके फौज दे विच सीखी है। बास्केटबॉल मैं खेलिया। मेरे अपने पिंड दे और अपना जिहड़ा नज़दीक शहर है उहदे च बास्केटबॉल दी ग्राउंड नहीं है। और उसके बावजूद जाके मैं गेम उत्थे देखी है और फिर खेलिया। और अलहमदुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान आर्मी की तरफों खेलदे होया 10 साल लगातार पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर डिकलेयर होंदा रहा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी हाइट 6'7", 6 ਫੁੱਟ 7 6 ਇੰਚ। फुट 7 इंच। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ? आर्मी मैं 1999 में ज्वाइन की थी। ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆਗਮੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਇਹ ਇਹ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਿਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਡਿੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੇਅਰ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰੰਟ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਵੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਸ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਮੈਂ UK ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਪੋਲ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ UK ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਖੇਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਬਿਲकुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? अदनान नाम है अदनान। ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? मैं आर्मी नेशनल लेवल पे खेला हूँ, बास्केटबॉल और नेटबॉल। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी आती है, पंजाबी भी आती है। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕਹੀਏ। जी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? बहुत अच्छे कोच हैं सर। ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ
ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਡੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। जी वालेकुम सलाम। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? जी ठीक ठाक बिल्कुल। ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सईद है जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? जी मेरे उस्ताद ने बड़े अच्छे इन्होंने साढ़े रिलेशन भी हैं और एज ए उस्ताद भी हैं साढ़े, बड़ी अच्छी कोचिंग इन्होंने की साड़ी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? नहीं इन्होंने को डर भी लगता है और वो थोड़े ज़ाहिर बात असी भी इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि फ्रेंडली गपशप भी है एज ए उस्ताद और कोच ना बहुत अच्छा टाइम साढ़े नाल गुजारा है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। जी वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अदनान शफीक। ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋ? जी सर मैं बास्केटबॉल का प्लेयर। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਚ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ? जी मेरे भी कोच ने उस्ताद ने बहुत अच्छे साडे। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਿੱਖੀ? मैनू हो गए 14-15 साल हो गए ना कोल। 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ? नहीं सीखे जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ खेल रहे हैं खुद भी ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। वालेकुम अस्सलाम। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? वसीम असलम। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान आर्मी ਤੋਂ ਹੀ? जी मैं भी पाकिस्तान आर्मी की तरफों बास्केटबॉल भी खेलिया और नेशनल लेवल तक नेटबॉल भी खेलिया। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? जी मैं बास्केटबॉल इन्हों के अंडर रहा हूँ और इन्हों की कोचिंग ली है और ये सिर्फ कोच भी अच्छे ने, इंसान भी बहुत अच्छे ने और हम तो वैसे दोस्त भी जनाब। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾਬ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੀ। ਨਦੀਮ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਗੇਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਫ ਗੇਮ ਦੇ। रूममेट तो खैर मेरे नहीं रहे ने, लेकिन मेरे नाल रहे ने पूरा कैंप। बड़े ज़बरदस्त इंसान ने, बास्केटबॉल के लिहाज नाल वैसे भी इंसान बड़े अच्छे ने। ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਵੇਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇਵੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ। ਜੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਸਲੀਮ ਸਨ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਜਗਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ਾਜ਼ ਜ਼ਫਰ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਮ ਦਾਸ ਸੀ, ਸ਼ੋਏਬ ਸੀ, ਨईम और कुछ लड़के अपना शहरी टबा तो लड़का सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣਦੇ ਆਪਣਾ ਨਦੀਮ ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ ਮੁਹਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹਿਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਲਿਆ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਏਬ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਾਟੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਈਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਗਾਰਡ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਇਆ? ਨਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੇਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੰਬਾ ਅਰੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਰੂਮਮੇਟ ਸਨ ਉਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਵੀਦ ਸਮਾ? नवीद ही उसका नाम है, वो जो सियालकोट वाला लड़का है, वो आजकल बाहर है, ब्रीन में। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ जी स्पोर्ट्स बिल्कुल, वो नदीम समा मेरा स्टूडेंट भी है और मेरे साथ खेला भी है। मुस्तफ़ा था मियाँ चन्नू का, उसकी तकरीबन 6 फुट कोई 10-11 इंच हाइट सी साढ़े नाल। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪੀਐਨਐਸ ਰੈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के सन जी, बहुत अच्छे लड़के सन। ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲਾਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸਰ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।